اور جو ایک جدوجہد کا سلسلہ ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر جب بھی الیکشنز ہوئے یا شفاف الیکشنز کا مطالبہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کے ذریعے ہی عام انتخابات کا انعقاد بھی ہوتا ہے اور پرامن طریقے سے انتقال اقتدار بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تبدیلی اس ملک کی تاریخ میں آئی ہے تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کے بدلے میں آئی ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ سیاسی جو میدان ہے آج وہ گرم ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم انتخابات 90 دن کے اندر چاہتے ہیں، اور وہ کراچی سے عوام رابطہ مہم کے لیے نکلے، تو اس وقت سے پاکستان کے اندر ایک انتخابات کے انعقاد کی امید نظر آئی، اور لوگوں کے اندر ایک جو الیکشن سے پہلے موبلائزیشن ہوتی ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو فرار بھی چاہتے ہیں انہوں نے بھی اندرون خانہ اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر امید ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشنز کا انعقاد کروا لے گی، کیونکہ اس وقت واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں۔ الیکشنز کی صورت میں آنے والی جو بھی منتخب حکومت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہوگی، وہ وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے، اور پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ریوائیول کے فیز میں ہے، اور آنے والے الیکشنز کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ایک قوت کی حیثیت میں ابھرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز پہ سیاست کی ہے، اس نے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے، ماسز کی جماعت ہے، ماسز کی بات کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آج یہ دیکھ رہی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کس طرف دیکھ رہا ہے۔ آج عام آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آج وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا، ایک پنکھا، ایک بلب، ایک روٹی اور 1 لیٹر پیٹرول جو قوم نہیں خرید سکتی۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج اپنے اس روٹی کے چکر میں اس کو الجھا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی آئے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان مسائل کو اور اپنے اس نعرے کو روٹی کپڑا اور مکان کو عملی جامہ بھی پہنائے گی۔ ہمارے وہ اتحادی آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں، آج وہ ای سی پی کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، آج وہ 90 دن کے مقابلے پر چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، آپ تو آج آپ کو الیکشن سے کیا لگے؟ آپ تو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج چیمہ صاحب انتہائی کمپیٹنٹ آدمی تھے، فواد حسن فواد صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، انہوں نے جو قیدیں کاٹی، جو تکلیفیں برداشت کی، وہ ان کو اس کا کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے، لیکن اس کا کریڈٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو وزیر بنا دیا جائے اور ان سے اپنی جماعت کے لیے فائدے لیے جائیں۔ وہ ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے نگران حکومت کا حصہ ہوں، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس پہ ای سی پی کو ایکشن لینا چاہیے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو پھر ماحول بھی ایسا پیدا کریں جس سے نظر آئے کہ انتخابات کی شفافیت نظر آنی چاہیے۔ اب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اب تک ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آنے والا الیکشن جو ہوگا وہ شفاف ہوگا۔ آپ کے کنڈکٹ سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو وہی آروز کا الیکشن
वही ठप्पों का इलेक्शन बनाना चाहते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इसको अपनी बका की लड़ाई समझ के लड़ेगा। हर पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी का जियाला खड़ा होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला अपना वही किरदार अदा करेगा जो एक सियासी कारकुन को करना चाहिए। हम कोई इंतहा पसंद नहीं है, हम किसी को धमकियां नहीं देते, हम किसी की पगड़ी नहीं उछालते, लेकिन हम अपनी पगड़ी की हिफाजत करना बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। जो हाथ हमारी पगड़ी की तरफ बढ़ेगा, जो हमारे गिरेबानों की तरफ बढ़ेगा, उसको हम रोकना भी जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इस मुल्क का माहौल जो है उसको इस हद तक गरमाया जाए कि अपनी रवादारी, अपनी वज़ादारी उसको हम भूल जाएं। हम अपने इत्तेहादियों से आज भी गुजारिश करते हैं, उन्हें दावत देते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में ये किया है। हमने तो लोगों को तीसरी दफा वजीर आजम बनने का मौका दिया है। हमने वो तरमीम की थी जिसकी वजह से मियां साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने थे। हम कैसे सोच सकते हैं कि उस जमात को हम एक साइड पे करें या उसको कॉर्नर करने की कोशिश करें। हम तो चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी वही स्पेस मिलनी चाहिए जो हमारे उन दोस्तों को, उन साथियों को जो माजी में हमारे इत्तेहादी थे, उनको जो स्पेस मिलती है वो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। दूसरे भी ये समझे कि हम एक आज़ाद फिजा के अंदर, आज़ाद माहौल के अंदर, गैर जानिबदार माहौल के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चीज़ें हमें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब हम इक़्तिदार में थे। मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपनी उस 2.5 माह की हुकूमत की तरफ कि उस हुकूमत के अंदर तो आपका रवैया ये रहा कि आपने अपने इत्तेहादियों को वजारतें तो दी लेकिन उनको उनके कलमदान नहीं दिए। आपने अपनी वजारत आला भी गंवाई, दूसरों की जड़ें काटने के चक्कर में आप और आज इन परेशानियों का शिकार हैं कि आज आप कहते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इंतखाबात लेट होने चाहिए। कभी हल्का बंदियों का रोना रोते हैं, कभी मर्दमशुमारी का कहते हैं। भाई, मर्दमशुमारियां भी होती रही हैं, माजी में भी होती रही हैं। आपने पिछला इलेक्शन भी, आने वाली इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी का वादा किया, 5 साल में तो हो नहीं पाई, हल्का बंदियां हो नहीं पाई। अब आप 90 दिन में इलेक्शन की ताखीर के लिए कहते हैं जी कि 2 माह की हो जाएगी। आपकी अगर कोई मेलाफाइडी ना होती तो मैं समझता हूं कि जिस तरह हल्का बंदियों की डेट आपने दी थी, आप इंतखाबात की तारीख भी दे सकते थे, लेकिन आपने इंतखाबात की तारीख ना देकर इस कौम को एक ऐसी कशमकश में उलझा दिया कि सारी कौम का एक ही ज़ेरे बहस मौजू है। आज हमारी तवज्जो गुर्बत की तरफ से भी हट गई है, आज हमारी तवज्जो महंगाई की तरफ से भी हट गई है। आज हमारी हुकूमत की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अबूरी हुकूमत की, वो उससे भी हट के आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कस हो रही हैं कि हल्का बंदियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई, उसमें कौन सी ऐसी रुकावट है? ये तो 1 माह का काम है, सरकारी मशीनरी 1 माह में वो सारा कुछ फाइनल हो सकता था। 90 दिन में इलेक्शन भी हो सकता था, हल्का बंदियां भी हो सकती थी, लेकिन उनको ताखीर का शिकार करना मैं समझता हूँ वो ज़्यादती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है अपने ECP से कि हमें 90 रोज़ में इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, उसको यकीनी बनाना होगा।